सत श्री अकाल जी। पंजाबी भाषा की जमात विच तुहाडा स्वागत है जी। आपां लास्ट जमात दे विच जिवें कि किरिया दे बारे पढ़िया सी, अज आपां पढ़दे हां जी साडे किरिया विशेषण दे बारे। शब्द भेदां दी आपां गल कर रहे हैं, जिन्हां दे विचों आपां नाम, पड़नाम, विशेषण, किरिया अते हुण किरिया विशेषण। किरिया विशेषण दे विच आपां किरिया विशेषण दीआं परिभाषावां ते चर्चा करांगे। फिर आपां जिहड़े किरिया विशेषण दे 8 प्रकार हैं, 8 भेद हैं, उन्हां दे बारे आपां चर्चा करांगे ते उन्हां दे विचों कुछ एक कन्फ्यूजन वालीआं गल्लां हन, उन्हां नूं आपां दूर करन दी कोशिश करांगे। सो सब तो पहला की है, किरिया विशेषण की परिभाषा साडे व्याकरणा दे विच कुछ इस तरह दे नाल लिखी है जी कि वाक दे विच किरिया की विशेषता दस्सण वाले जो शब्द हैं उन्हां नूं आपां कह दिंदे आ जी साडे किरिया विशेषण। दूसरे तरीके नाल की लिखिया हुंदा है कि किसी वाक दे विच किरिया दे होण जां ना होण, दोवें चीज़ां होण जां ना होण दा समा दसे, समा, स्थान, प्रकार, किरिया दे होण जां ना होण दा समा, स्थान, प्रकार आदि दसे जो शब्द उन्हां नूं आपां कह दिंदे आ जी साडे ये है जी साडे का किरिया विशेषण। जिवें किसी वाक दे विच किरिया दे होण दा कोई समा, स्थान जां प्रकार, समा भाव भी किरिया दा जो काम है वो किन्ने वजे होया, की टाइम सी, किहड़ा वार सी, जिवें मान लो है ना, इस तरह दीयां गल्लां वो असीं समय च गल करदे हां। स्थान किरिया दे होण दा कित्थे जगह किहड़ी सीगी जी, किरिया कित्थे होई है। उस तो बाद है जी प्रकार कि किरिया दा जो काम है वो किहड़े प्रकार नाल, किहड़े ढंग नाल, किहड़े तरीके नाल, किहड़ी विधि दे नाल कीता गया है आदि इन्हां दे बारे आपां दसदे हां जी। इन्हां नूं आपां कह दिंदे हां जी किरिया विशेषण। कुछ उदाहरणां जिवें साडे सामने लिखियां हुंदियां हन कि छेती तुरो, हौली पढ़ो, इस तरह करके कुछ उदाहरणां हुंदियां हन कि जिवें मान लो छेती तुरो, हौली पढ़ो, तेज बोलो। सो इहदे विच की है कि कुछ क्रियावां साडे सामने ने, तुरना, पढ़ना ते बोलना, ये है जी साडियां क्रियावां। सो इत्थे सधारण वाकंशां दे विच मैं तुहानूं समझा रहा, अगे आपां कुछ उदाहरणां लैके भी समझांगे इन्हां नूं। तुरना तो है पर तुरन का तरीका की है, छेती तुरना है ना। उस तो बाद पढ़ना है, जिहड़ा पढ़ाई का जां किरिया करन दा जिहड़ा तरीका है वो हौली हो रहा है। उस तो बाद जिहड़ा बोलण की किरिया हो रही है वो तेज हो रही है। सो इहदे विच की है कि ये किरियावां हन साडियां ते इन्हां किरियावां की विशेषता दस्सण वाले अगे कुछ शब्द आए हैं, छेती, हौली, तेज, ये है जी साडे किरिया विशेषण। हुण कई व्याकरणा दे विच एक गल होर दित्ती हुई है, वो की है कि जिस तरह ये जिहड़े उदाहरण दे के कि अत मैले कपड़े, बहुत गरीब आदमी, ये उदाहरणां लिख के ते अगे की होया, अगे की दिता होया है कि ये जिहड़े शब्द हैं इन्हां दे अगे की जी आता ते बहुता, ये जी किरिया विशेषण है। पर अजिहा नहीं है, ये किरिया विशेषण नहीं है। ध्यान नाल देखो, कपड़ा शब्द है साडा नाव है, नाव तो पहला शब्द आया है जी मैले, ये है जी नाव का विशेषण। सो उस विशेषण तो भी अगे एक विशेषण आया है, सो ये विशेषण है, किरिया विशेषण नहीं है। उस तो बाद आदमी शब्द है साडा, ये है जी साडा नाम। नाम तो अगे गरीब शब्द आया है, गरीब साडा विशेषण है जो आदमी की विशेषता दस रहा है, आदमी शब्द की, आदमी नाम की। सो उस तो भी अगे एक बहुत शब्द लग्या है, ये इसका विशेषण है। इस नूं विशेष बना के अपने आप की इसने विशेषण की जगह बना ली है। सो ये विशेषण हैं, किरिया विशेषण नहीं हैं। ये तुसी खास करके ध्यान दे विच रखना है। इहदा मतलब की है कि साडे किरिया विशेषण भी किवें ना किवें एवें आ सकते हैं ना, हौली हौली तुरो, बहुत छेती तुरो, है ना, घट तेज बोलो, इस तरह हो सकते हैं ना शब्द कि बहुत छेती तुरो। संयुक्त रूप दे विच भी आ सकते हैं, है ना,
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਤੇਜ਼ ਬੋਲੋ, ਘੱਟ ਤੇਜ਼ ਬੋਲੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ, ਫਿਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਵੋ ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤੇ ਛੇਤੀ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੇ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਰੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੇਤੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5:35 ਤੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5:35 ਤੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਹੁਣੇ ਰੂਪ ਹੈ ਇੱਕ, ਹੁਣੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਨ ਜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5:05 ਤੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ,
5 ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:35 ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5:35 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਰਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ? ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਹਨ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਵੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਹਮਣੇ। ਸਥਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਰੂਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਰੂਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ
ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਦੇ ਜੋ ਭਾਵ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ 35 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਹਨ ਜੀ ਸਾਡੇ 8 ਭੇਦ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਦ ਹਨ ਜੀ? 8 ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲਵਾਚਕ ਜਾਂ ਕਾਲ ਬੋਧਕ। ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਧਕ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਅਧੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਥਾਨਵਾਚਕ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਵਿਧੀ ਸੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨਵਾਚਕ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਚਕ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਾ ਕੁ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ। ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ, 2 ਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ, ਨਿਰਣੈ, ਡਿਸੀਜਨ, ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਹੈ। ਕੰਮ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਤਾਕੀਦੀਵਾਚਕ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾਬੋਧਕ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਕੀਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਪੱਕਿਆਈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਕੀਦੀਵਾਚਕ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਬਚਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਇਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਇਓ, ਮਤਲਬ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਇਓ ਬਸ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤਾਕੀਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਭਾਵ ਪੱਕਿਆਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਕੀਦੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ 8 ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ 8 ਭੇਦ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਾਲਵਾਚਕ ਜਾਂ ਕਾਲਬੋਧਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਬੋਧਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ,
ਕੱਲ, ਅੱਜ, ਸਵੇਰੇ, परसों, सोमवार ਨੂੰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ, है ना। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਹੋਵੇ, है ना, ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ, है ना, ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਲਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੀ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੀਂਹ ਵਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ, ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ। ਆਇਆ, ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਭਲ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਭਲ ਕੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਵਾਚਕ ਹੈ। ਕਾਲਵਾਚਕ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ, ਸੋ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਲਵਾਚਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ TV ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਨ ਕਾਲ ਬੋਧਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾੜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਕਾਲ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਸ਼ਬਦ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਅੱਜ, ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰਸੋਂ, ਹੁਣੇ, ਤੁਰੰਤ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਰੰਤ, ਭਲਕੇ, ਸਵੇਰੇ, ਰਾਤੀ ਭਾਵ ਰਾਤ ਨੂੰ, 5 ਵਜੇ, ਦਿਨੇ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਐਤਵਾਰ, ਕਦੋਂ, ਕਿੱਦਣ, ਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਵੇਂਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਾਲ ਦੱਸੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਣ ਆਵੇਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਉਸੇ ਹੀ ਚਰਾਹੇ 'ਤੇ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਵਜੇ, ਦਿਨੇ, ਰਾਤੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਦੇ। ਜਦ, ਜਦ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦ ਜਾਂ ਜਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਦਣ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਦਣ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਉਦਣ, ਉਸ ਦਿਨ, ਉਦਣ। ਪਹਿਲਾਂ,
ਪਿੱਛੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਤਾਂ ਕਾਲਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲਬੋਧਕ ਹਨ। 4 ਘੰਟੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਲਬੋਧਕ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਲਬੋਧਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ, 2 ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਹਫਤਾ ਭਰ ਜਾਂ ਹਫਤਾ ਭਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਧਕ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ ਏ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਲਵਾਚਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਪਹਿਰ ਭਾਵ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, 8 ਪਹਿਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਛਾਹ ਵੇਲਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਛਾਛ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਭੱਤਾ ਵੇਲਾ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤਿਰਕਾਲਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਨ ਜੀ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ, ਜਗ੍ਹਾ, ਟਿਕਾਣਾ, ਥਾਂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜੀ ਸਥਾਨਵਾਚਕ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਾਂ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸੋ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸੋ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਜਾਵੀਂ, ਸੋ ਮੁੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਮੁੜਨ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨਵਾਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸੋ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਧਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ। ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਪਟਿਆਲਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜੀ, ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਥਾਂ ਦਾ, ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਬੋਧਕ ਜਾਂ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ, ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ, ਹੇਠ, ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਥਾਨਵਾਚਕ। ਦੂਰ, ਲਾਗੇ, ਨੇੜੇ, ਕੋਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ।
ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਇਹ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਨੇ, ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨੇ। ਉਰੇ ਪਰੇ, ਉਰੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਰੇ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ, ਪਰੇ ਦੂਰ, ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੇਠ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ, ਉੱਪਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਪਾਸ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੇਂਦਾ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ, ਓਲੇ। ਓਲੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਡੈਂਸੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਡ ਛੁਪ ਕੇ, ਓਲੇ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ, ਪਟਿਆਲੇ, ਮੈਦਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਜਾਂ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਤੋਂ, ਸਕੂਲੋਂ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਗਲੀਓਂ ਮਤਲਬ ਗਲੀ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਬੋਧਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਥਾਨ ਬੋਧਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਹੀ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਗਟਾਗਟ ਪੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗਟਾਗਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕੇ ਦਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ ਕੀ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੋਂ ਝਟਪਟ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਰੀਕਾ, ਵਿਧੀ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਝਟਪਟ। ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਾਹਲੀ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ। ਉਹ ਅੱਬੜ ਵਾਹੇ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 2 ਸਾਡੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਬੜ ਵਾਹੇ। ਅੱਬੜ ਵਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਚਾਨਕ, ਇੱਕਦਮ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ। ਇਕੁਰ, ਕੀਕੁਰ, ਜੀਕੁਰ। ਇਕੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀਕੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੀਕੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੇ। ਹੌਲੀ, ਛੇਤੀ, ਸਹਿਜੇ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ। ਉਹ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ। ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਤੀ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਕੀ ਸੀ,
ਉਸੀ ਉੱਤੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਬੜ ਵਾਹੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ। ਸੋ ਅਚਾਨਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ, ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ, ਨਿਰੰਤਰ, ਗਟਾਗਟ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬੋਲੀ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ। ਝਟਪਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ, ਅਚਨਚੇਤ, ਅਚਾਨਕ, ਧੜਾ ਧੜ, ਤੇਜ਼, ਕਾਹਲੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ 4 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਬੋਧ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਅੱਜ ਖੇਡਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨਵਾਚਕ, ਸੋ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਬੋਧਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ, ਤਾਂ ਜੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ, ਸੋ, ਤਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਨਾਲ। ਇਹ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਧਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਦਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਧੁੱਪੇ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਨੀ ਧੁੱਪੇ ਹੈ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ
कि फल धुप नाल सुक गए ਜਾਂ धुप कारण सुक गए। ये है जी साडा, देखो इत्थे साडा हैगा कारणवाचक क्रिया है जी। कारणवाचक क्रिया विशेषण की है, क्यों है? क्योंकि फलों के सुकण का कारण की सी जी? धुप। सो धुप नाल शब्द जो है वो साडा की बनता है जी? कारणवाचक क्रिया विशेषण बनता है। सो इत्थे की है, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਹੈ, ਧੁੱਪੇ ਮਤਲਬ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ? ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। उस तो बाद की है कि फल धुप नाल सुक गए। सो इत्थे फलों के सुकण की जो क्रिया हुई है उसका कारण की सी जी? धुप। इस करके इस नूं इकट्ठे जॉइंट रूप दे विच लिखता भी धुप नाल, है ना। मतलब कारण की सी? जो साडा नाल शब्द लगता है, धुप नाल, भुख नाल। सो ये नाल शब्द जो साडा लगता है उहदा एक कारण, उहदा मतलब की निकलता है? कारण। बच्चा भुख नाल मर गया। सो इस वाक दे विच की है कि भुख दे कारण मर गया। कारण की सी? भुख। इसे करके मैं सिर्फ नाल इन्हां शब्दां नूं नाल शब्द जो हन, जो नाल शब्द है साडा, उहदा सेंस दिवाउण वास्ते लिखिआ है, धुप नाल, भुख नाल। ये असीं थोड़ा जिहा ध्यान दे विच रखना है। कारणवाचक दे विच जदों अपने सामने क्रिया दे होण दा ਜਾਂ ना होण दा, करन ਜਾਂ ना करन दा सानू कारण दा बोध होऊगा, उदों साडा आवेगा जी कारणवाचक क्रिया विशेषण। हाँ जी, गल करिए जी साडी परिमाणवाचक ਜਾਂ मात्रावाचक ਜਾਂ मिणतीवाचक क्रिया विशेषण दी। 5 नंबर साडा क्रिया विशेषण है। इस क्रिया विशेषण दे विच की है कि क्रिया किन्नी मात्रा च होई ਜਾਂ नहीं होई है, उस बारे आपां जदों गल करदे आ। क्रिया का परिमाण, मिणती। एक शब्द साडे व्याकरणों दे विच होर लिखिया हुंदा है मिकदार। इहदा साडा की अर्थ है? जिवें अंदाजा। मिकदार नूं आपां दूजे शब्दां दे विच कहना होवे तां अंदाजा, अनुमान। अंदाजा, अनुमान साडा। मात्रा, गिणती, मिणती जां वजन, इहनूं कह दिंदे आपां। किसी चीज़ की मात्रा, कोई गिणती मिणती, ਜਾਂ कई बारी जो वजन, वो भी आपां मिकदार शब्द इहदा अर्थ है, इस दे अर्थ ने। सो इहदे विच की है कि किसी क्रिया का सानू कोई परिमाण, मिणती, किन्नी होई है, किन्नी नहीं, घट होई कि वध होई, जरा क होई, थोड़ी होई, ये सानू इहनूं कहा जाता साडा क्रिया विशेषण किहड़ा? परिमाणवाचक जां मात्रावाचक जां मिणतीवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के परिमाण, मिणती जां मिकदार भाव अंदाजा, उहदा अनुमान, मात्रा, गिणती, मिणती जां उसदे वजन बारे सानू कुछ पता लगे। उदाहरण वेखदे हां जी इहदे किहड़े-किहड़े ने। ਉਹ बहुत घट बोलता है। बोलण की जिहड़ी क्रिया है वो घट मात्रा दे विच हो रही है। सियाणे आदमी थोड़ा खांदे, खाण की क्रिया कितनी है? थोड़ी है, भाव मात्रा थोड़ी है खाण की। दूसरे शब्दों के विच घट बोलते हैं, सो बोलण की क्रिया कितनी है? घट। राम गुस्से विच किन्ना बोलिया, भाव इन्ना बोल गया कि किन्ना बोल गया। जिन्ना भी बोलिया उन्होंने उस वास्ते, जिन्ना भी बोलिया राम, उस नूं दर्शाउण वास्ते साडा किहड़ा प्रमाण बोधक शब्द है? किन्ना बोलिया। पर शाम जरा भी नहीं कुसकिया। सो ना कुसकण की जिहड़ी क्रिया हुई है वो जरा भी मतलब थोड़ी जी भी नहीं हुई। रेल गड्डी सवारियां नाल खचाखच भरी हुई सी, है ना। सो जो भरन की जो क्रिया सी उसकी परिमाण ਜਾਂ मात्रा किन्नी सी? खचाखच। भाव मतलब की है कि उस दे विच कोई भी जगह नहीं सी, खचाखच भरी सी। मात्रा खचाखच शब्द जो है वह मात्रा नूं दर्शाउंदा है, परिमाण नूं, मिणती नूं दर्शाउंदा है ना। वो साडा साथ अध वाटे छड्ड गया। सो छड्डण की जिहड़ी क्रिया हुई है वो हुई है जी अध वाटे, भाव अद्धी वाट। अद्धी वाट, हाफ वे, अद्धी वाट। वाट दूरी
ਵੀ ਅੱਧ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਾਥ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਬਹੁਤ, ਇੰਨਾ, ਜਿੰਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਰਾ ਕੁ, ਘੱਟ, ਵੱਧ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। ਨਿਰਾ, ਅੱਧ, ਵਾਟੇ, ਖਚਾ ਖਚ, ਨਿਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ। ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਓ, ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ। ਰਿਪੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਰਿਪੀਟ ਹੈ, ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ। ਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੇਰਾ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਇਕੇਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਰਾ, ਕੇਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਇਕੇਰਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੇਰਾ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੇਰਾ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੋ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਹਰਾ ਕੇ। ਸੋ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਹੋਗੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕਹਿਰਾ, ਦੋਹਰਾ, ਇਕਹਿਰਾ, ਦੋਹਰਾ, ਕਈ ਵਾਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਦੁਬਾਰਾ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ, ਇਕਹਿਰਾ, ਦੋਹਰਾ, ਕਈ ਵਾਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਦੁਬਾਰਾ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਨਿਰਣਾ ਭਾਵ ਡਿਸੀਜਨ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹਾਂ, ਨਾ, ਆਹੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਜੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੀ ਹਜੂਰ, ਜੀ ਹਜੂਰ। ਠੀਕ, ਸੱਤ ਬਚਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਆ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਤਿਆ ਵਚਨ।
सत बचन मैं समय सिर पहुँच जावांगा। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਰਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ कि डिसीजन निर्णय होवेगा कि काम क्रिया का काम होवेगा या नहीं होवेगा। सो ये पहले उदाहरण तो ही सानू पता लग गया कि हाँ जी मैं मेहनत करांगा, ये की है क्रिया का काम होवेगा। काम होण नूं दसन वाले शब्द किहड़े ने? हाँ जी। अगर मैं कह देवां कि नहीं जी मैं मेहनत नहीं करता, तो दूसरे शब्दों के विच नहीं जी ते नहीं दो शब्द आ गए साडे दूसरे वाक दे विच। ये दोनों साडे हन निर्णावाचक जां निर्णाबोधक क्रिया विशेषण। हाँ जी, साडा अंतिम क्रिया विशेषण है जिसका नाम है जी ताकीदीवाचक जां निश्चाबोधक क्रिया विशेषण। ताकीदी का शाब्दिक अर्थ बनता है जी पक्याई, है ना। सो इत्थे की है, ताकीदीवाचक क्रिया विशेषण दे विच क्रिया बारे पक्याई जां निश्चा जां विश्वास होवे सानू कि यह क्रिया होवेगी अते अवश्य होवेगी, जरूर होवेगी, है ना। हम आएंगे और ज़रूर आएंगे। सो इत्थे की है, जरूर आएंगे का मतलब की है, ताकीद होगी, पक्याई होगी कि हुण आऊँगा ही आऊँगा जिहड़ा बंदा आउण वाला है। सो इत्थे की है कि इन्हां दे कुछ उदाहरण आपां देखते हैं कि वह अज जरूर आवेगी, वह अज आवेगी, ये एक गल है जी। पर दूसरी गल की है, वह अज जरूर आवेगी। सो इत्थे की हो गया कि क्रिया दे होण दी ताकीदी जां पक्याई होगी कि क्रिया अवश्य होवेगी, उस दे आउण दी क्रिया जो है उस दे आउण दी जो क्रिया है वो जरूर होवेगी। उस तो बाद की है जी, असी मैच अवश्य जितांगे, असी मैच जितांगे, ठीक है जी, सधारण जी गल है। पर असी मैच अवश्य जितांगे मतलब की है, जितण की क्रिया जो है उसका हो गया निश्चा, वो विश्वासयोग हो गई कि हुण जितांगे ही जितांगे। तुसी बिल्कुल ठीक गल आखी है। सो एक तो होंदी है जी तुसी ठीक गल आखी है, चलो ठीक है जी। एक हो गया जी तुसी बिल्कुल ठीक गल आखी है। सो जो क्रिया है, जो गल आखी है, उस दे बिल्कुल ठीक होने का, उस दे सही होने का, जो बिल्कुल उसनू पक्का किने कीता है कि ये जो गल है वाकई सही है, वो शब्द की है साडा बिल्कुल या बिल्कुल ठीक। उस तो बाद की है, पढ़ो जरूर बेशक नौकरी ना करो। इस दे विच साडे दो ताकीदी क्रिया विशेषण हैं। एक तो है जी जरूर, भी जरूर पढ़ो, अवश्य पढ़ो। ये की है पढ़न की क्रिया जी वो जरूर होनी चाहिए है, उसकी होगी ताकीदी जां पक्याई, उसका सानू निश्चा हो गया। बेशक नौकरी ना करो। सो इत्थे नौकरी ना करन दी भाव क्रिया दे ना होण दी जां क्रिया दे ना करन दी जो की है पक्याई जां ताकीदी है, उसनूं दर्शाउण वाला साडा शब्द किहड़ा है जी? बेशक। सो कुछ शब्दावली है थले जो साडी क्रिया विशेषण दे विच की है, जो साडा आखिरी क्रिया विशेषण है ताकीदी वाचक जां निश्चाबोधक क्रिया विशेषण, उहदे वास्ते कुछ एक शब्दावली है जिस राही सानू पता लगे कि वाकई यही है साडा ताकीदी वाचक क्रिया विशेषण। सो कुछ उसनूं पहचानण दी शब्दावली है बिल्कुल ठीक, अवश्य, भी, जरूर, बेशक, असी भी आवांगे। सो इत्थे की है कि आउण दी क्रिया है जिहड़ी वो मतलब की है आउण दी प्रक्रिया है जिहड़ी आउण दी जिहड़ी साडी क्रिया है वो ताकीदी दे विच हो गई है, पक्याई है, निश्चा है कि आवांगे ही आवांगे। जरूर, बेशक, बिल्कुल नहीं, नहीं जी मैं बिल्कुल शरारत नहीं करता, मैं शरारत बिल्कुल नहीं करता। सो शरारत ना करन दी जिहड़ी क्रिया है वो बिल्कुल नहीं शब्द ने उस क्रिया नूं होर पक्का कर दिता है, उस दे बारे होर निश्चा कर दिता है। ये है जी साडी क्रिया विशेषण। अगली जमात दे विच आपां मिलांगे जी छेती। सो रब राखा, मेहरबानी।